Greetings to you all in the most blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us turn our Bibles to St. Paul's first letter to Timothy, chapter 2. The first letter of Paul to Timothy, chapter 2. We'll keep open chapter 2. I have drawn this theme, all people to be saved. It's a statement, right? It is a statement. All people to be saved. If we have to ask ourselves, what is our dream for the kingdom of God? Are we praying that all people should be saved? What is our prayer when it comes to salvation? Last week we reflected upon the grace of God. That means the love, the salvation, the abundance of life. And now St. Paul is drawing the attention of this young pastor, Timothy, who is taking care of a church in Ephesus city. And he's saying that all people should be saved. All people should be saved. If we have to ask ourselves, what is our prayer? What is our burden in the kingdom? Are we praying that all people should be saved? What is our prayer? This should be the burden of every believer. If we say so, what are the initiations that we are making for the salvation of others? మనము అందరూ రక్షించబడాలి అనే ప్రణాళికతో జీవించాలి అని దేవుని వాక్యం మనకు జ్ఞాపకము చేయుచు ఉన్నది. అందరూ రక్షించబడాలి, అందరూ దేవుని కృపలో బంధించబడాలి, అందరూ దేవుని యొక్క కృపలో వర్ధిల్లాలి. మనము ఏ విధమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నాం? ఏ విధంగా దేవుని కృప కొరకు మనము ఇతరులను సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాం? మన వ్యక్తిగత జీవితముల ద్వారా ఒకరు రక్షణలోకి వస్తారా? మన జీవిత సాక్ష్యమును బట్టి ఇంకొకరు దేవునికి దగ్గరగా అవుతారా? మన జీవిత విధాన శైలిని బట్టి వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితమును, ఇతరుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితమును ఏ విధంగా ప్రభావితము చేయుచు ఉన్నాం? We need to ask ourselves, because of my faith, my affirmation, my journey with Jesus, how is it impacting others? How can I impact others? What are the measures that I need to initiate or to encourage others to draw closer and closer to God? The community of Israel, they were in the Babylonian captivity. And after the Babylonian captivity, we see in the history the Persians or the Persian Empire has taken over the world. And during the Persian Empire, the kings or the emperors were so influenced or impacted with the prayer life of the community of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బానిసత్వంలో పరాయి పొరుగు దేశంలో నివాసం ఉంటూ ఉన్న సందర్భంలో వారి ప్రార్థన జీవితమును బట్టి ఒక మహారాజు, చక్రవర్తి ప్రభావితుడైతాడు. అది ఎవరో చెప్పగలుగుతారా? సైరస్ రాజు, సైరస్ ద కింగ్. ఎజ్రా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం. టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు బుక్ ఆఫ్ ఎజ్రా, chapter 6. It's a beautiful passage that I always read and glorify the testimony of the community of Israel. You know, God spoke to this great emperor Cyrus, and he has been asked to deliver the community of Israel. And when the people were preparing themselves for the transition to go back to their homeland, then Darius the king made a decree, and the search was made in Babylonia in the house of the archives where the documents were stored, and in Enbatana, the citadel that is in the province of Media, a scroll was found on which
this was written. When the search about the scriptures was made, they found a record. That is what we see from verse 3 onwards. In the first year of Cyrus the king issued a decree concerning the house of God at Jerusalem. Let the house be rebuilt, the people where sacrifices were offered, and let its foundations be retained. Its height shall be 60 cubits, and its breadth 60 cubits, with 3 layers of great stones and 1 layer of timber. Let the cost be paid from the royal treasury, and also let the gold and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took out of the temple that is in Jerusalem and brought to Babylon, be restored and brought back to the temple that is in Jerusalem, each to its place. You shall put them in the house of God. Here King Cyrus is inspired and is writing a decree. He is issuing a decree that these community members who are God-fearing people, God-chosen people, as they go back to their homeland, first thing that they want to do, the desire of the community of Israel, is to rebuild the temple. Building the community of God should be the burden of the community of Jesus' followers. Building is very, very important. And King Cyrus is issuing to all the governors who are associated. That is what we see from verse 6 onwards. And in verse 10, he mentions, saying that they may offer pleasing sacrifices to the God of heaven and pray for the life of the king and of his sons. ఆయనకు ఎంతగా ఆశ, భక్తి, ఆసక్తి ఉన్నది అంటే ఇశ్రాయేలీలు బానిసత్వంలో ఉన్న వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం బట్టి ఈయనకు ఒక నమ్మకం ఏర్పడ్డది. ఒక రాజే ప్రభువును నమ్ముతూ ఉన్నాడు. ఏంటి అంటే ఈ ప్రజలు వారి దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత వారి యొక్క దేవాలయంను పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి. వారు దేవునికి అర్పించవలసినటువంటి బలులను వారు అర్పించాలి. వారు కొత్తగా వెళుచూ ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి యూఫ్రటిస్ గవర్నర్స్కు రాస్తూ ఉన్నాడు, ఈ ఖర్చు అంతా కూడా ట్రెజరీ నుంచి మీరు చేయాలి. ఎందుకు నిమిత్తము అని అంటే దేవునికి వారు దహన బలులు అర్పించాలి. అర్పించడము ద్వారా రాజుకు క్షేమము అని అంటున్నాడు. అంటే ఎంత విశ్వాసమో చూడండి. మన యొక్క విశ్వాసమును బట్టి మన పొరుగువారు మనకు వచ్చి చెప్పగలగాలి, అయ్యా మా కొరకు ప్రార్థించండి. మీరు ఆలయంకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ప్రతి ఆదివారము దేవాలయంకి వెళ్తారు కదా, ప్రతి ఆదివారము మీరు సువార్త కూడికలకు వెళ్తారు కదా, ప్రతి శుక్రవారం మీరు బైబిల్ స్టడీస్కి వెళ్తారు కదా అని ఇతరులు మనల్ని గుర్తించి వారి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలను మనకు చెప్పగలగాలి. మనం చర్చికి వెళ్తున్నట్టు వారికి కనబడాలి, మనం బైబిల్ స్టడీస్కు వెళ్తున్నట్టు మనకు వారికి కనబడాలి. వీరు సమాజముగా కూడి దేవుణ్ణి ఆరాధించే బిడ్డలు అని ఇతరులు గుర్తించినప్పుడే వారు మనకు చెప్పగలుగుతారు. సండే వస్తే వీళ్ళు షికారుకు వెళ్తారంటే మనకెందుకు చెప్తారు వారు ప్రార్థన చేయమని? చెప్పరు. మనం ఆ దేవుని యొక్క దినము దేవుని కొరకు కేటాయించుకున్నప్పుడు ఇతరులు అది చూసి ప్రభావితులు అవుతారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బానిసత్వంలో ఉన్నారు. ఏ విధమైనటువంటి స్వేచ్ఛ లేదు వారికి. వారి పేర్ల చేత కూడా వారు పిలువబడలేదు. అయినా కూడా దేవుని అందలి వారు చూపించవలసినటువంటి, ప్రదర్శించవలసినటువంటి భక్తి, విశ్వాసము వారు ప్రదర్శించడము ద్వారా ఈ యొక్క రాజు ఇక్కడ ఏమంటున్నట్టే సర్వోన్నతమైనటువంటి దేవుడికి వారు బలులు అర్పించడము ద్వారా రాజుకు క్షేమం కలగాలని వీరు ప్రార్థన చేస్తారు అని ఆయన నమ్ముచూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క విశ్వాసంలో నడుచుకుంటున్నటువంటి మనం అందరం కూడా మన విశ్వాసము సమాజమునకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. అదే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఇక్కడ మన జ్ఞాపకం చేయించు ఉన్నాడు. మన విశ్వాసమును బట్టి ఎవరికి లాభం? ఇతరులకు లాభదాయకరంగా ఉండాలి. నశించేటటువంటి వారు రక్షించబడాలి. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికే యేసు ప్రభు వచ్చాడు. మరి యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యుడుగా, శిష్యురాలుగా గుర్తించబడుతున్నటువంటి నీవు నశించిపోవచ్చున్నటువంటి ఆత్మల పట్ల బాధ్యత కూడా వహించాలి.
నశించిపోవచ్చున్నటువంటి వారి పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళిక నీవు రూపొందించుకొని దేవునిలో వారిని నడిపించవలసినటువంటి భారము కలిగి నడుచుకోవాలని మనము జ్ఞాపకము చేయబడుతూ ఉన్నాం. Here St. Paul is reminding in this chapter 2 verse 1, he says, first of all, I urge that supplications, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all people. ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మనము ఈ 4 విషయాలు జరిగించాలి అని మనము జ్ఞాపకము చేయబడుతున్నాం. వాట్ ఆర్ దోస్ ఫస్ట్ థింగ్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పెటిషన్స్, సప్లికేషన్స్. విజ్ఞాపనలు మనము చేయాలి. ఏ విధమైనటువంటి విజ్ఞాపనలు మన యొద్ద ఉన్నాయి? చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి సమాజపు యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి. చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి సమాజపు యొక్క అల్లకల్లోలమైనటువంటి పరిస్థితిని బట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి. అది మనకు నచ్చిన ప్రాంతమైనా నచ్చకపోయిన ప్రాంతమైనా కూడా మనం ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. కొన్నిసార్లు మనం ఒక దేశం గురించి ప్రార్థన చేయాలంటే వాళ్ళు క్రైస్తవులు అంటే ఇష్టపడరు కాబట్టి మనం ఎందుకు వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలి? ప్రార్థనలో కూడా పార్షాలిటీ. యేసు ప్రభువు చెప్పినటువంటి బోధ ఏంటంటే శత్రువుల గురించే ప్రార్థన చేయమన్నాడు. నీకు నచ్చినటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయడం కాదు, నచ్చనటువంటి వారినే ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టాలి, వారి కొరకు నీవు ప్రార్థన చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ జీసస్. వెరీ ఛాలెంజింగ్, ఇజంట్ ఇట్? టు ఇన్వైట్ యువర్ ఎనిమీస్ ఫర్ డిన్నర్ ఆర్ లంచ్ and then you need to pray for your enemies. When you have that heart and burden to pray for enemies, then definitely you will pray for others. Here in the prophetic book of Nehemiah, when he hears about his own community members suffering in Jerusalem, he does a beautiful thing. Nehemiah గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు తెరిచి ఉంచండి. Prophetic book of Nehemiah chapter 1 verses 4 to 11. ఈ మాటలు వినినప్పుడు నేను కూర్చుండి ఏడ్చి. మొదటగా ఏం చేస్తాడు? ఏం మాటలు విన్నాడు అని అంటే, ఇశ్రాయేలు జనాంగం అంతా కూడా నశించిపోతూ ఉన్నారు, శ్రమ పడుతూ ఉన్నారు, వారందరూ కూడా పీడితులైనటువంటి వారుగా జీవిస్తూ ఉన్నారు, చనిపోవచ్చు ఉన్నారు. అల్లకల్లోలమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో తన యొక్క ప్రజలు అక్కడ ఉన్నాడు. ఈ ఎజ్రా నెహెమ్యాలు ఒక ఆధిక్యతలో జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఒక ప్రమోషన్తో కూడినటువంటి బాధ్యతతో కూడినటువంటి జీవితంలో వారు ఉన్నారు. వారు ఏం చేస్తారంటే గవర్నర్స్గా అపాయింట్ చేయబడతారు. ఎజ్రా నెహెమ్యా ప్రమోషన్ రాగానే ఆ ప్రమోషన్ మీద బిజీ అయిపోలేదు వాళ్ళు, కానీ తన ప్రజల గురించి ఆయన ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఏం వినిపించిందంటే, ఆయన అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన వర్తమానం వినగానే ఆయన స్పందించినటువంటి విధానం. ఆయన ఏం చేస్తాడమ్మా? మొదటిగా ఈ మాటలు విన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ కూర్చున్నాను. యూ నీడ్ టు సిట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. వెన్ యూ హియర్ అబౌట్ ఎనీ బ్యాడ్ న్యూస్, అబౌట్ ఎనీ సఫరింగ్, ఎనీ నేషన్ సఫరింగ్, ఎనీ జనరేషన్ సఫరింగ్, ఎనీ పీపుల్ సఫరింగ్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు సిట్ డౌన్ దేర్. సెకండ్ థింగ్, ఆయన ఏం చేస్తాడండి? ఏడ్చాడు. హీ వెప్ట్. ఆయన కన్నీరు విడుస్తూ కూర్చున్నాడు అక్కడ. అయ్యో ఏంటి నా ప్రజలు ఈ విధంగా బాధపడుచు ఉన్నారు. మూడోది ఏం చేస్తాడండి? కొన్ని దినములు దుఃఖంతో ఉపవాసం ఉన్నాడు. ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ఏం చేశాడు? ఆకాశమందలి దేవుని ఎదుట విజ్ఞాపన చేశాడు. మనం ప్రార్థన చేస్తే ఫాస్టింగ్ చేయము, ఫాస్టింగ్ చేస్తే ప్రేయర్ చేయము. ఆ ఫాస్టింగ్ దేవుని కొరకే ఉన్నా కదా అంటాం. ఫాస్టింగ్ ఉంటే కూడా ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ప్రార్థన చేయాలి. యూ నీడ్ టు ఫాస్ట్, ప్రిపేర్ యువర్ బాడీ, దెన్ ప్రే. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాఫెట్ నెహెమ్యా హస్ డన్. ఎవరి కొరకు? ఆయన అక్కర్ల కొరకు కాదు, ఆయన కుటుంబం కొరకు కాదు, ఆయన ప్రమోషన్ కొరకు కాదు. అయ్యా ప్రభువా నన్ను ప్రపంచంలో సొలొమోను లెక్క చేయని ఆయన ప్రార్థన చేయడం లేదు. సొలొమోన్ ఒక బెంచ్ మార్క్ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు. ఒక ఆధిక్యత గవర్నర్గా రాగానే నేను ఇంకా ఈ దేశంలో పాపులర్ కావాలనే ప్రార్థన ఎజ్రా కానీ నెహెమ్యా కానీ చేయలే. వారి ప్రజల యోగక్షేమము నిమిత్తము ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారి ప్రజలందరూ కూడా దుఃఖంలో ములుగుతో ఉన్నటువంటి సందేశంను వినగానే ఆయన ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన కూర్చొని ఏడ్చాడు. తర్వాత దేవుని సన్నిధానంలో దుఃఖంతో సమయాన్ని గడిపి తన శరీరాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు. శరీరాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్న తర్వాత
ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. శరీరాన్ని నలగగొట్టుకోవాలి ఫస్ట్. యు నీడ్ టు మౌల్డ్ యువర్ బాడీ, ప్రిపేర్ యువర్ బాడీ, హౌ టు స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, హౌ టు ప్రే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. బికాస్ ద డేంజరస్ టెంప్టేషన్ వెన్ వీ సిట్ ఫర్ ప్రేయర్ ఈజ్, ఇఫ్ ఎనీ స్మెల్ కమ్స్, ఇమ్మీడియట్లీ అవర్ థాట్స్ విల్ గో అబౌట్ ద డిష్. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు అయితే కిచెన్లో నుంచి ఒక స్మెల్ వస్తుంది మనకు. రాగానే వాళ్ళ లంచ్ ఓవర్ అయి ఉండొచ్చు, మెన్యూ ఏమై ఉండొచ్చు, గెస్సింగ్ అన్నట్టు. ఇంకా డౌట్ వస్తే లోపల దాకా ఒకసారి ఓ రౌండ్ కూడా పోయి రావచ్చు. అటువంటి శోధన అన్నట్టు. వెనెవర్ వీ వాంట్ టు డూ ఏ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్, ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ ఆల్సో దెర్ విల్ బి గ్రేట్ సెలబ్రేషన్స్. వాళ్ళు వచ్చి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మెనూ గురించే చెప్తారు, ఇంకా వేరేది చెప్పరు అక్కడ. అటువంటి శోధన అన్నట్టు. ఇట్స్ అ గ్రేటెస్ట్ టెంప్టేషన్. But here, when you want to do a petition prayer on behalf of the suffering community, you need to mold your body, you need to mold yourself, and then you need to pray. అన్న విషయానికి వస్తే, ఆమె వ్యక్తిగతంలో తన జీవితంలో తనకు కలుగుచున్నటువంటి బాధ నుంచి విముక్తి కొరకు ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం, 1 Samuel chapter 1 verse 10 and 11. Hannah is praying to God because she has been humiliated in the community. She has been insulted, isolated, rejected because she is a barren woman. ఆమె పెళ్ళయింది, సంతానము లేదు అని ప్రజలందరూ కూడా ఆమెను తక్కువ చూడడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తారు ఈ మోడర్న్ జనరేషన్ కూడా. పెళ్లి కాకపోతే ఇంకా పెళ్లి కాలేదా, 30 వచ్చినా ఇంకా పెళ్లి కాలేదా అని ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులకు ఇది ఒక ప్రెషర్ ఇండియాలో. మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటే అమెరికాలో ఉన్నాడు. అమెరికాలో ఉన్నాడా, ఏం చేస్తున్నాడు? మొన్ననే చదువు అయిపోయింది, ఉద్యోగం వచ్చింది, మంచిగా సెటిల్ అయ్యాడు. అయ్యో పెళ్ళి కాలేదా, ఇంకా ఎప్పుడు పెళ్ళి? పెళ్ళి కూడా అవుతుంది. పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పిల్లలు అయ్యారా? ఎక్కడ లేని బాధ పొరుగువారికే ఉన్నది సమాజంలో కదా. ఈ హన్నా కూడా అదేవిధంగా తాను చాలా బాధపడుతున్నది. ఎల్కానా పాపం ఆమె గురించి ప్రార్థన చేస్తాడు. ఏటేటా వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క మందిరంకి వెళ్ళేటటువంటి ఆనవాయితీతో వారు వెళ్తూ ఉన్నారు. అన్న అనుకుంటే దేవుడు ఎలాగో నా ప్రార్థన వినడం లేదు, నేను ఎందుకు దేవాలయంకు రావాలి అని తిరుగుబాటు చేయలే. కొన్నిసార్లు మనం చేస్తాం, కొన్ని ప్రార్థనలు దేవుడు మనకు వినన్నట్టుగా కనపడితే అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఏం లాభం గుడికి పోయి దేవుడు మా ప్రార్థనే వింటలేడు, ఏం ప్రయోజనం, ఏం లాభం, ఎందుకు వెళ్ళాలి గుడికి, ఎందుకు వెళ్ళాలి, మా జీవితంలో ఇంత కష్టం వచ్చింది, మమ్మల్ని జనాలు ఇంతగా నిందిస్తూ ఉన్నారు, దేవుడు ఏం చేస్తుండు, మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి అని దేవునికి దూరంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ అన్న మనకు ఒక బెంచ్ మార్క్ కావాలి. మన జీవితంలో అందరూ ఇన్సల్ట్ చేసినా, మనల్ని తక్కువ చేసి చూసినా, మన హృదయంలో దుఃఖము, వేదన, రోదన ఉన్న దేవుని సన్నిధానంకు వెళ్ళవలసినటువంటి సమయంలో తప్పకుండా దేవుని యొద్దకు మనం వెళ్ళాలి. అది మనం నేర్చుకోవాలి. అన్న తాను వెళ్ళి అక్కడ దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తుంది. చదువుతారండి 1వ అధ్యాయం 10-11 వచనం. బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగిన శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరువక జ్ఞాపకము చేసుకొని నీ సేవకురాలనైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వారి తల మీదికి క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికి రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటిను నేను వారిని యెహోవానకు నీకు అప్పగించునని మొక్కుబడి చేసుకున్నాను. చాలా ఇక్కడ ఆమెకు కలిగినటువంటి దుఃఖము, వేదన ఎంత వచ్చిందంటే దేవుని సన్నిధానంలో వెళ్ళి ఆమె తనకు కలిగినటువంటి బాధ నుంచి విమోచన కొరకు ఆమె ప్రార్థన చేస్తున్నది. షీ ఈజ్ సో డిస్ట్రెస్డ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ సీ హియర్. షీ వాజ్ డీప్లీ డిస్ట్రెస్డ్ అండ్ ప్రేడ్ టు ద లార్డ్ అండ్ వెప్ట్ వెరీ వెరీ బిట్టర్లీ. And furthermore, we see that she is making a vow to God when she is praying. కదా, మనం కూడా చాలాసార్లు ప్రార్థన చేస్తాం, ప్రభువా నాకు ఈ ఉద్యోగం దయచేయు, నేను నీకు దశమ భాగం ఇస్తాను అని అప్పుడు మొక్కుకుంటాం. ప్రభువా నాకు ప్రమోషన్ దయచేయు, నేను నీకు దేవాలయంలో ఇది చేస్తాను అని మొక్కుంటాం. ఎవరన్నా చేసేసిండొచ్చులే అని కూడా ఆపుకుంటూ ఉంటాం. అప్పుడప్పుడు వేరే వాళ్ళకు నేను ఆపర్చునిటీ ఇస్తాను అనే భ్రమతో కూడా కొన్ని కానుకలు దేవునికి ఇవ్వకుండా ఆపుతూ ఉంటాం. దేవునికి సమర్పితము అని ఒప్పుకున్న దానిని మనం చేయాలి. దేవుడేం నిబంధన చేయలే, ఇక్కడ మనమే ఒప్పుకుంటాం. వీసా కాన్సులేట్ దగ్గర ఎన్నో ప్రార్థనలు చేశాం.
ప్రతి రిన్యువల్కు పోయినప్పుడల్లా ఒక గొప్ప ప్రార్థనే. బ్లాక్మెయిల్ చేసే ప్రార్థనలు అంటాను నేను వాటిని. దేవునికి ఏదో ఇట్లా ఎర ఇచ్చినట్టుగా, ప్రభువా నేను నీకు ఇది ఇస్తాను, నాకు ఇది చేసి పెట్టు, దేవుణ్ణే పురమాయించడం అన్నట్టు. అంత ధైర్యం వస్తుంది అప్పుడప్పుడు. సాతానుడు ఆ విధంగా మనల్ని వాడుతూ ఉంటాడు. ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ థింగ్. అండ్ దిస్ ఉమెన్ ఆల్సో ఈజ్ ప్రేయింగ్ ఇన్ దట్ బిటర్నెస్. ఒక చైల్డ్ అయితే సరిపోతుంది కదా, అక్కడ కూడా జెండర్ కదా. నాకు ఒక మగ శిశువునే దయచేయి అని అడుగుతున్నది. ఎందుకొరకు దయచేయమంటుంది? మళ్ళా నేను నీ కొరకే ఇస్తాను. తల్లిదండ్రులమైనటువంటి మనము పిల్లలు కలగకపోతే దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తాం, అయ్యా ఒక చైల్డ్ ఇస్తే చాలు, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, నీ కొరకే ఇస్తాను అని. మళ్ళీ అదొకటి ఆంక్ష, మనమే పెట్టుకున్నటువంటి ఆంక్ష. దేవుని కొరకు పెంచడం తప్ప ఈ లోకం కొరకే పెంచుతాం ఆ పిల్లలను. కొన్నిసార్లు రోగము, ఏదన్నా భయంకరమైనటువంటి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దేవుని సన్నిధానంలో తెచ్చి, ప్రభువా ఈయన మంచిగా అయితే ఇక నీ కొరకే వాడుకో, ఎందుకంటే వీడు మంచిగా లేడు కాబట్టి మాకు అవసరం లేదు, ఇక నీ కొరకే నువ్వు వాడుకో అని దేవునికి ఇచ్చేస్తాం. అటువంటి ప్రార్థనలు చేసేవారు కూడా ఉన్నారు. కానీ ప్రభువు స్వస్థపరుస్తాడు, ప్రభువు ఆయన యొక్క మాటను నిలబెట్టుకుంటాడు. మనమే మర్చిపోతూ ఉంటాం. మళ్ళీ ఎప్పుడో దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తాడు, ఎవరి ద్వారానో జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఆ హెచ్చరిక ఎక్కడనో వస్తూనే ఉంటుంది, అయ్యా నువ్వు దేవుని కొరకు సమర్పించబడ్డటువంటి వాడవు కదా అని. చాలామంది, నేను ఇండియాలో పరిచారకుడుగా సేవకుడుగా ఉన్నప్పుడు దేవాలయంలో వచ్చి బిడ్డలను ప్రతిష్ఠిస్తారు. ఏమనంటే ప్రత్యేకంగా చెప్తారు, మేము దేవుని మినిస్ట్రీ కొరకు ఈ కుమార్తెను మేము సమర్పిస్తున్నాం, దేవుని మినిస్ట్రీ కొరకు ఈ కుమార్ని సమర్పిస్తున్నామని. ఆ పిల్లలు నా ముందే పెద్దగా కూడా అయ్యారు. వారి బర్త్డేస్కి పిలిచినప్పుడల్లా నన్ను వచ్చి ప్రార్థన చేయమని అడిగేవారు. అప్పుడు కూడా నేను జ్ఞాపకం చేసేది. కానీ వాళ్ళంతా ఇంజనీరింగ్కు, డాక్టర్కే ప్రిపేర్ చేశారు, మర్చిపోయారు. మళ్ళీ వాళ్ళు సిక్ అయినప్పుడు తిరిగి అప్పుడు, అయ్యా కొంచెం పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయండి, సేవ కొరకే సిద్ధపరుస్తున్నామని అబద్ధం చెప్తారు. ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి. అబద్ధాలు ఎంత మంచిగా ఆడేస్తాం. మళ్ళీ నేను ఒకవేళ వారికి జ్ఞాపకం చేస్తే, పాస్టర్ గారు మీకు మెమరీ ఎక్కువ అండి అని మళ్ళీ నన్ను డివేట్ చేస్తారు అన్నట్టు. అక్కడ ఇంకా సబ్జెక్ట్ మాట్లాడినారు. ఇక్కడ హన్నా మాత్రము ఆమె కలిగినటువంటి వేదనను బట్టి ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది, నా కుటుంబమునకు నాకు కలిగినటువంటి అవమానమును తొలగించు ప్రభు అని ఆమె ప్రార్థించగా దేవుడు నిజంగానే కుమారుని ఇచ్చాడు. ఎవరిని ఇచ్చాడండి? అక్కడ సమూయేలుని ఇచ్చాడు. ఒక ప్రవక్త ఆమె గృహంలో నుంచి బయలుదేరే విధంగా దేవుడు ఆమె ప్రార్థనను ఆలకించాడు. మన ప్రార్థనలు మనము దేవుని సన్నిధానంలో చేసినప్పుడు, దేవుడు ఆ బహుమానమును మనకిచ్చినప్పుడు, ఆ బహుమానము ఎంతో ప్రశస్తంగా దేవుని కొరకు పెంచాలి. మనకి ఇవ్వబడ్డటువంటి కుమారుడే కానీ కుమార్తెనే కానీ, మనకు కలిగినటువంటి సంతానము దేవుని యొక్క సంతానం, దేవుని యొక్క అనుగ్రహం. దేవుని కొరకు మనము పెంచవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే దేవుని కొరకు పెంచుతామో వారు తప్పకుండా దేవుని యొక్క ప్రవక్తల వలె మన గృహం నుంచి వారు బయలుదేరుతారు. సమూయేలు ఆ విధంగా వారి గృహం నుంచి బయలుదేరినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. మనం చేసేటటువంటి పెటిషన్స్ ద్వారా, మనము చేసేటటువంటి విజ్ఞాపనల ద్వారా ఒక దేశమునకు క్షేమము, ఒక కుటుంబమునకు విమోచన కలిగే విధంగా మన ప్రార్థనలు ఉండాలని మనం జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం. రెండవ విషయాన్ని ఇక్కడ పౌలు ఇక్కడ తిమోతికి రాస్తూ ఉంటాడు. ఏంటంటే మొదటి లేఖ 2వ అధ్యాయంలో ప్రేయర్స్ అంటారు. సప్లికేషన్స్ తర్వాత ప్రార్థన. సప్లికేషన్స్ వేరు, ప్రార్థనలు వేరు. ప్రార్థనలు మనం అనునిత్యము చేయుచూనే ఉండాలి. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ప్రేయర్, బయట నుంచి ఇంటికి వెళ్ళగానే కూడా ప్రేయర్ చేయాలి. చాలామంది మర్చిపోతాం. బయటకు పోయేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రేయర్ చేస్తాం. ప్రభువా ట్రాఫిక్ టికెట్ రాకుండా కాపాడు, యాక్సిడెంట్ కాకుండా కాపాడు, ఎక్కడ నష్టం కాకుండా కాపాడాలి. కాపాడుతాడు దేవుడు. ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళినాక ప్రభువా స్తోత్రం అని ఒక్క గ్రాటిట్యూడ్ వర్డ్ వస్తుందా? రాదు, మర్చిపోతాం. బిజీ దిగి ఇట్లా ఊబర్లోకి వెళ్ళి దిగి వెళ్ళిపోయినట్టే. వీఆర్ నాట్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్, వీ డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రాటిట్యూడ్. 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఒకసారి యేసు ప్రభు యొద్దకు వస్తారు. ఎంతమంది వచ్చి కృతజ్ఞత చెల్లించారండి? ఒక్కడే. అది దేవుని కూడా తెలుసు. ఓన్లీ 1% ఆర్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ వాట్ దే ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ హూ లిసన్స్ టు అవర్ ప్రేయర్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. దట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మెనీ ఇయర్. మనందరి అనుభవం అది కదా. మన ప్రార్థనలు దేవుడు విన్నాడు.
ఎన్నో ప్రార్థనలు దేవునికి విన్నవించుకున్నప్పుడు అన్ని ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. హీ లిసన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ టు అవర్ ప్రేయర్. సొలొమోను ఒక గొప్ప ప్రార్థన చేస్తాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం గమనించవచ్చు. మొదటి రాజుల గ్రంథం 8వ అధ్యాయంలో చూస్తే 22వ వచనం నుంచి 53 వరకు ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రేయర్, ప్రార్థన అంటే ఏ విధంగా చేయాలో అక్కడ మనం గమనించవచ్చు. ఒక లెంతీ ప్రేయర్. ఆ ప్రేయర్లో ఆయన ప్రైజెస్ చేస్తాడు, కన్ఫెషన్ చేస్తాడు, దేవుని సన్నిధానంలో అనునిత్యము గోజాడేటటువంటి విధంగా ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు. ఎక్కడ చేస్తున్నాడు ఆ ప్రార్థన అంటే దేవుని యొక్క మహాదేవాలయంను ప్రతిష్ఠించినప్పుడు ఆయన ఈ ప్రార్థన చేస్తాడు. దేవుని సన్నిధానమును ప్రతిష్ఠించినప్పుడు అనుభవపూర్వకంగా తాను దేవుని సన్నిధిని ఎరిగి ఇది కేవలము దేవుని యొక్క గవిని అని అంటాడు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గాడ్స్ గేట్వే టు హెవెన్. దేవుని యొక్క సన్నిధి అక్కడ ఉన్నది అని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తాడు. దేవుని మందిరంను ప్రతిష్ఠించి ఆయన ఎంత గొప్ప ప్రార్థన చేస్తాడంటే, ప్రభువా ఎవరైనా దూరం నుంచి చేతులెత్తి ప్రార్థించిన ఎడల వారి ప్రార్థన కూడా విను అని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రార్థనలో ఎప్పుడు మన కొరకే కాదు, ఇతరుల కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఇతరుల యొక్క నశిస్తూ ఉన్నటువంటి వారి కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఇతరుల యొక్క యోగక్షేమములు తెలుసుకొని మనం ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన భారముతో మన జీవితాలు ఉండాలి అని పౌలు ఇక్కడ మనకు ఈ హెచ్చరిక రాస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఎఫ్ఎస్సి సంఘంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఉన్నటువంటి సంఘం అది. ఆ సంఘానికి ఒక యవనస్తుడైనటువంటి తిమోతిని పంపిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ లేఖ భాగంలో అనేక పర్యాలు ఏమంటారంటే, నీ వయస్సును బట్టి కూడా జనాలు నిన్ను రిజెక్ట్ చేయకుండా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. నీ జీవిత విధానమును బట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక భయముతో భక్తితో ఉండాలి అని ఇక్కడ ఈ సంఘంలో ఉన్నటువంటి పరిచారకునికి ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. సొలొమోను చేసినటువంటి ప్రార్థన వలె మన యొక్క ప్రార్థన జీవితాలు ఉండాలి. యూజువల్గా డెడికేషన్ అప్పుడు అందరికీ ఆకలి ఎక్కువైతుంటుంది కదా. ఎవరన్నా వచ్చి ఒక లెంత్ ప్రేయర్ చేస్తే చాలు, ఇంకా 10 సార్లు పాస్టర్కు లెటర్ రాస్తారు, టెక్స్ట్ పెడతారు, చెవులు వచ్చి చెప్తారు, అందరూ డయాబెటిక్ అండి, తొందరగా కానివ్వండి. అప్పుడే గుర్తుకొస్తాయి డయాబెటీస్. ఎంటర్టైన్మెంట్ కొరకు, ప్లెజర్ కొరకు తిరిగేటప్పుడు ఇవి డయాబెటీసే గుర్తురావు, ఆకలే కాదు, ఆలోచన అంతా వేరే దాని మీద ఉంటుంది కదా. ప్రార్థనలు అనగానే మన ఆలోచనలన్నీ కూడా డీవియేషన్, కిచెన్ వైపే, స్మెల్ వైపే. అప్పుడు ముక్కు హైపర్ సెన్సిటివ్ అవుతుంది కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు, చెవులు కూడా షార్ప్ అయిపోతాయి. ఏదో మసినట్టు కాగానే తెరిచి కూడా చూస్తాం. అయ్యో నేను దేవునితో మాట్లాడుతున్నా కదా అనే గౌరవం ఉండాలి, ఆ భయము ఉండాలి. డిసిప్లిన్, వీ నీడ్ టు డిమాన్స్ట్రేట్ దట్ డిసిప్లిన్. మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు మాకు సండే స్కూల్లో ప్రార్థన అంటేనే మోకాళ్ళు ఉండాలి, చేతులు జోడించాలి, కళ్ళు మూసుకోవాలి, తలలు వంచాలి. ఈ కాలంలో మోడర్నైజ్ అయినాక చెప్పడమే లేదు. ఇంకా చెప్పినవాడే ఎనిమి, చెప్పినవాడు అందరూ మంచి. చిన్నప్పుడు మేము ఆ విధంగా పెంచబడ్డాం. మా సండే స్కూల్ విషయాల్లో కానీ ఎక్కడ ప్రార్థన కూడికలకైనా కూడా దట్ డిమాన్స్ట్రేట్ ద స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఒక చైల్డ్ ఒక కుటుంబ ఆరాధనకు, ఒక సంఘ ఆరాధనకు వెళ్ళి అక్కడ అందరూ ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మన చైల్డ్ మోకాళ్ళుండి తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకొని చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తుంటే అప్పుడు అనుకుంటారు ఈ తల్లిదండ్రులు క్రమశిక్షణతో పెంచుతూ ఉన్నారని. నీ వారికి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదివిపించినా కూడా నిన్ను గ్రేట్ అని ఎవరు అనరు. నీ కుమారుడు, నీ కుమార్తె ఎప్పుడైతే వారి యొక్క వైఖరి, ఆధ్యాత్మిక విలువలతో వారి జీవితం ఉంటుందో అప్పుడు నీకు రెస్పెక్ట్, తల్లిదండ్రులుగా మంచిగా పెంచారు అని. అదే ఇక్కడ పౌలు జ్ఞాపకం చేయించు ఉన్నాడు. సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి వారు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ప్రార్థనతో మన జీవితాలు ఉండాలి. మూడవది ఇక్కడ చెప్తాడు ఏమిటంటే ఇంటర్సెషన్, యాచనలు. ఇంటర్సెషన్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్లీడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్స్. ఇతరులకు కలిగినటువంటి కష్టములను చూసి దేవుని ఉగ్రతకు వారు గురి కాకూడదని మనం ప్రార్థన చేయాలి. అది నేను చేస్తాను. సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు నశిస్తుంటే నేను చాలా దుఃఖపడుతూ ఉంటాను. దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారే అనేటటువంటి భారం నాకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అందుకొరకే రిమైండర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. వేర్ ఆర్ యూ, హౌ ఆర్ యూ, ఆర్ యూ ఓకే,
చాలామంది అనుకుంటారు ఈజ్ నాట్ మై ఫాదర్, వై ఈజ్ ఇంట్రూడింగ్ ఇన్ టు మై లైఫ్. అది ఇక్కడ అమెరికన్ వే ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ అన్నట్టు. వై ఈజ్ ఈ సో బాదర్డ్, వై ఈజ్ ఈ మానిటరింగ్ కదా. మన పిల్లలు కూడా అప్పుడప్పుడు అంటారు, వై ఆర్ యూ మానిటరింగ్ మీ, ఐఎమ్ ఏ గ్రోన్ అప్ అడల్ట్ నౌ, గ్రోన్ అప్ అని అనుకుంటాం. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా వీ నీడ్ టు ఆల్వేస్ ఫైండ్ అవుట్ అబౌట్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ అదర్స్. కనుక్కోవాలి, ఇతరులను కనుక్కోవాలి, ఎలా ఉన్నారు, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్. అండ్ ఇఫ్ దర్ యాక్ట్స్ ఆర్ డీడ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ అగేన్స్ట్ గాడ్, యూ నీడ్ టు ప్రే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దెమ్. వారి యొక్క జీవితము దేవునికి అనుసంధానంగా లేకపోతే నువ్వు వారి పట్ల ప్రార్థించాలి, విజ్ఞాపన యాచనలు చేయాలి అని ఇక్కడ పౌలు జ్ఞాపకం చేయించున్నాడు. మోషే చేస్తాడు ఒక సందర్భంలో. మోషేకి ఎంత కోపం అంటే, ఆయన ఎంత ఇరిటేట్ చేస్తారంటే ప్రజలు, ప్రతి దాంట్లో మోజెస్ను ఏదో ఒక విధంగా తిట్టడం ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు అలవాటు. చాలాసార్లు తిడతారు కదండి మోషేను. ఒకసారి ఏమని తిడతారు, ఇక్కడ మమ్మల్ని చంపడానికి తీసుకొచ్చావా అంటారు. ఒకసారేమో రాళ్ళు ఎత్తుతారు, ఒకసారేమో నీళ్లు లేకపోతే ఆయనను తిడతారు, ఆహారం లేకపోతే ఆయనను తిడతారు. ఏ షార్టేజ్ వచ్చినా మోజెస్ను బ్లేమ్ చేస్తారు, ఏ కొరత వచ్చినా కూడా మోజెస్ను బ్లేమ్ చేస్తారు. ఎవరన్నా మీ జీవితంలో అలాంటి వారు మీతో ఉంటే వారి పట్ల మీ వైఖరి ఎలా ఉంటుందండి? సపోజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ హౌస్ you are providing, you are making sacrifices. End of the day, if they tell you, what are you doing for us? What is your reaction? కోపం ఉంటుంది లోపల. విల్ వెయిట్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? వస్తుంది ఒక టైం. ఎవ్రీ డాగ్ విల్ హ్యావ్ ఎ డే కదా. బట్ మోజెస్ వాట్ ఈ డస్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఎక్సోడస్. నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయం 11 నుంచి 14 వరకు ఈయనను ఇరిటేట్ చేసినటువంటి వారు, ఆయన మీద రాళ్ళు ఎత్తినటువంటి ప్రజల గురించి ఆయన ఏ విధమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడో చూడండి. ఇంటర్సీడింగ్ టు గాడ్. ఎక్సోడస్ 32 verse 11 to 14. మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బ్రతిమాలుకొని, యెహోవా, నీవు మహాశక్తి వలన బాహుబలము వలన ఐగుప్తు దేశములో నుండి రప్పించిన నీ ప్రజల మీద నీ కోపము మండనేలా? ఆయన కొండలలో వారిని చంపునట్లును, భూమి మీద నుండి వారిని నశింపచేయునట్లును, కీడు కొరకే వారిని తీసుకుని పోయినని ఐగుప్తీయులు ఎలా చెప్పుకొనవలెను? నీ కోపాగ్ని నుండి మళ్ళుకుని నీవు నీ ప్రజలకు ఈ కీడు చేయక దాని గురించి సంతాపపడుము. నీ సేవకులైన అబ్రాహామును, ఇస్సాకును, ఇశ్రాయేలును జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. నీవు వారితో ఆకాశ నక్షత్రముల వలె మీ సంతానము అభివృద్ధి చేసి నేను చెప్పిన ఈ సమస్త భూమిని మీ సంతానమునకు ఇచ్చేదననియు, వారు నిరంతరము దానికి హక్కుదారులు అగుదురనియు వారితో నీ తోడని ప్రమాణము చేసి చెప్పితివనెను. అంతట యెహోవా తన ప్రజలకు చేసేదనని చెప్పిన కీడును గూర్చి సంతాపపడెను. Yes, ఇక్కడ Lord relented from the disaster that he had spoken of bringing on this people. దేవుడికి కూడా కోపం వచ్చేసింది. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు చేసేటటువంటి ఆల్టర్నేట్ వర్షిప్ ప్యాటర్న్స్, గోల్డెన్ కాఫ్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. మోషే లేడు ఆ టైంలో. 40 రోజులు ఆయన కొండపైకి వెళ్తాడు. ఆ కొండపైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అనుకుంటాడు, ఒక్కరోజు చూసాము, 2 రోజులు చూసాము, వారం అయిపోయింది, 2 వారాలు అయిపోయింది, ఈ మోషే చనిపోయాడో ఏమో అని ఇంకా మనల్ని నడిపించేటటువంటి నాయకుడు ఎవరు కావాలని చెప్పేసి ఒక దూడను, దాని రూపమును, ప్రతిమను తయారు చేస్తారు. దేంతో చేస్తారండి వాళ్ళు? బంగారంతో చేస్తారు. ఎంత రిచ్ కదా. అంటే ఒక రాంగ్ కాజ్ కొరకు చాలా రిచెస్ పోర్ అవుట్ చేస్తాం మనం. ఒక గుడ్ కాజ్ కొరకు 10 times వి థింక్ అబౌట్. వాళ్ళకి ఏమి సంపాదనం లేదు, బానిసత్వంలో నుంచి ఫ్రెష్గా వస్తున్నాడు, ట్రాన్సిషన్. ఒకవేళ దేవుడే వారిని నిజంగా బంగారం ఏంటంటే మా దగ్గర ఎక్కడిది ప్రభు అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ వారు ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేయాలంటే ఉన్నాయి లేని అన్ని తీసి ఇచ్చేశారు. ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినట్టు ఆరోన్కు ఇంకా చాలు తేకండి అని చెప్తాడు ఆరోన్. ఒక దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పని కొరకు డొనేషన్స్ ఇవ్వమంటే ఏమీ ఆలోచన లేకుండా ఇచ్చేస్తాం. దేవుని పని కొరకు ఏదైనా ఇవ్వాలి అని అంటే 10 thoughts, 10 questions వస్తాయి. వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్, వై ఐ షుడ్ గివ్, ఓన్లీ మీ ఐ హ్యావ్ టు గివ్, హౌ అబౌట్ ది అదర్స్, హౌ మచ్ ఆర్ దే గివింగ్. When it comes to do a good work, when we have to give for a good work, we think 10 times. The community of Israel also did the same thing. They annoyed God. They provoked the anger of God. దేవుని యొక్క
ఉగ్రతకు గురై చనిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. దేవుడు చెప్తాడు మోషేని పిలిచి, నేను ఇక వీరికి ఎండు పెట్టేయాలనుకుంటున్నానని చెప్తాడు. చెప్పగానే మోషే అంత వారిపైన కోపం ఉన్నా కూడా ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, అయ్యో ప్రభువా, నువ్వు మా పితరులకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏమవుతుంది, మా శత్రువుల ఎదుట మరి నీకు తప్పు పేరు వస్తుంది కదా అని దేవుని సన్నిధానంలో గోజాడుచూ ఉన్నాడు. అనగా మనకు నచ్చనటువంటి వారు ఒకవేళ నశించిపోతూ ఉంటే మంచి పనైంది దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు అని చెప్పే బదులు, అయ్యో ప్రభువా వారు నశించిపోవచ్చున్నారు కదా, ఏ ఆత్మ కూడా నశించడం నీ చిత్తము కాదు కదా తండ్రి అని మనము వారి పక్షాన దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేయాలి. అబ్రహాం కూడా అదే చేస్తాడు. దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చి చెప్తారు, అయ్యా మేము ఇంకో పట్టణంకి వెళ్తూ ఉన్నాము, ఆ పట్టణంను మేము నశింపజేయుచున్నామని ఆయనకు వర్తమానం చెప్తారు. అప్పుడు ఏం పట్టణం అండి అది? సొదొమ గొమొర్రా. అక్కడ లోతు వారి కుటుంబం ఉంటారు. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని పాపం అబ్రహాం అంటాడు, 50 మంది ఆ పట్టణంలో ఉంటే నువ్వు కాపాడుతావా? నెగోషియేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు. మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఏదైనా ఒక పట్టణంలో ఉండి ఆ పట్టణం అంతా కూడా నశించబడుతుందంటే ఆ పట్టణ క్షేమం కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. We need to intercede for the cities. We need to intercede for the society. We need to intercede for the state, for our county, for our state, for our neighborhoods, for this nation. We have to intercede. మనం విజ్ఞాపన యాచనలు దేవుని సన్నిధానంలో చేయాలి. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఇంకోటి ఏమంటాడండి? కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. ఇందాక చెప్పాను కదా, దేవునికి కృతజ్ఞత. 10 మంది కుష్ఠరోగుల్లో ఒక్కడే కృతజ్ఞత కలిగాడు, 1%. In 100%, only 1% is grateful to God. Are you part of that 1%? How are you expressing your gratitude to God? దేవుడు నీ యాచనలను, నీ ప్రార్థనలను, నీ విన్నపములను, నీ విజ్ఞాపనలను ఆయన అంగీకరించి నీకు జవాబును దయచేసిన తర్వాత నీవు ఏ విధమైనటువంటి కృతజ్ఞతతో నీవు జీవిస్తున్నావని నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎక్స్ప్రెసింగ్ గ్రాటిట్యూడ్. బీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్. బీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్. ఈ అమెరికాలో స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకు అందరూ కూడా ఫస్ట్ అవే నేర్పిస్తారు. ప్రతిదానికి సారీ చెప్పాలి, ప్రతిదానికి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అడగాలి, ప్రతిదానికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. సే థ్యాంక్ యూ అగైన్ అని చెప్తారు, టీచ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దే నీడ్ టు గ్రో లైక్ ఏ గ్రాటిట్యూడ్ పర్సనాలిటీ. దే వాంట్ టు ఇంపార్ట్ that my child, our children should grow with the element of gratitude. కృతజ్ఞత కలిగి వారు జీవించాలి. అందుకొరకు అమెరికాలో ప్రతిదానికి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తుంటే మనకే ఒకసారి సిగ్గు అనిపిస్తుంది. నేను ఏం చేయకపోతే ఇంత థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు ఏంటి అని. అది మనకు రానే రాదు. మనకు బాడీ లాంగ్వేజ్లో రాదు, నోటితో అసలే రాదు. అది లేదు, ఏముందిలే ఆడు చేయాలి కాబట్టి చేశాడు అంతే. లేకపోతే ఇంకొక విధంగా కూడా ఆలోచిస్తారు. బాగా హెల్ప్ చేస్తూ కూడా ఆయనకి ఏదో ఫండ్ ఉంటుంది, అందుకొరకే చేస్తున్నాడు లేండి, ఆయనకి ఏదో లాభం. హీ మే బీ గెటింగ్ సమ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ మీ, దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ ఈజ్ డూయింగ్ హెల్ప్. అలా అనుకునేటటువంటి వారు కూడా ఉంటారు నేటి సమాజంలో. ఎవ్వరు ఏ విధంగా అనుకున్నా నీవు దేవునికి ఏ విధంగా కృతజ్ఞతపై జీవిస్తున్నావని నిన్ను ప్రశ్నించుకోవాలి. యూ నీడ్ టు బి ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్. పౌలు కూడా ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం, లెటర్ టు ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 3. మొదటి దినము నుండి ఈ వరకు సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారయుట చూచి మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించిన రూఢిగా నమ్ముచున్నాను కనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయి ప్రతి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషముతో ప్రార్థన చేయించు నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. Yes, here St. Paul is saying that because you are in partnership with me in my ministry, the church in Philippi is so spiritual, they are so generous, they were always grateful to God for the gift of salvation. It is not about the materialistic flourishment. They were grateful to God for the spiritual blessing. పౌలు కూడా దేవునికి ఎందుకు అంత కృతజ్ఞత జీవించాడంటే ఆయన నన్ను రక్షించినందుకు. Because he has saved me. He has revealed to me his salvation. He has given me that assurance of grace.
He has given me that assurance of hope. He has given me that life to live even after this death. I am going to be with Christ. For that is the greatest gift that we have inherited from God. When we have reconciled ourselves for our sins with Christ, Christ has reconciled us with Heavenly Father, and He has opened the doors for us so that we would be part of eternal life. That is the eternal plan of God. And for that we need to express our gratitude to God. దేవునికి కృతజ్ఞులై జీవించాలి. మన ప్రార్థనలు, విజ్ఞాపనలు దేవుని యొద్దకు వెళుతూ ఉంటాయి. ఒకవైపు అవి జవాబు రాకపోయినా కూడా నువ్వు ప్రప్రదంగా దేవునికి ఎందుకు కృతజ్ఞుడై ఉండాలి అంటే నీ రక్షణను బట్టి, నీకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను బట్టి యు నీడ్ టు బి ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్. And St. Paul is thanking these members in Philippi, saying that because of your partnership, I am really grateful to God. And I am sure of this, that who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. ఈ రోజు మీ జీవితంలో ఇనిషియేషన్ చేసినటువంటి ఈ ఆత్మకార్యము ప్రభు దినము వరకు అది ఉంటుందని నేను నమ్ముచూ ఉన్నాను. He is thanking God for saving this community of Philippi, and is always praising God for their participation in the ministry of God. In our day-to-day life, if we have to thank God, we need to write down the list. What am I grateful to God? What am I thankful to God? How God has blessed us in the spiritual realms. Are you grateful to God for your church? Are you grateful to God for the community that God has created for us in the city of Phoenix? How are you expressing your gratitude? Leave about the materialistic blessings. Spiritually, we are so blessed. Innumerable blessings that God is pouring upon us so that we will not be lost. మనం పొందినటువంటి రక్షణను పోగొట్టుకోకుండా దేవుడు ఎన్నో విధాలుగా ఆయన మనల్ని కాపాడుచూ ఉన్నాడు. సాతాను యొక్క శోధనలో నుంచి తప్పించడానికి ఆయన పరలోకపు తండ్రి యొద్ద ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. He is praying for us. He is interceding for us in the presence of the Heavenly Father. ఎందుకు అనంటే ఎవ్వరు కూడా నశించడం దేవుని యొక్క ప్రణాళిక కాదు. పాత నిబంధన గ్రంథ కాలంలో కూడా ఈ విషయాన్ని ప్రభువు వారి జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం 18వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో చూడండి. Prophetic book of Ezekiel, chapter 18, verse 23 says, "Do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Rather, I am not pleased when they turn from their ways and live." దుష్టుడు మరణంను బట్టి నేనేమైనా సంతోషిస్తానా అని దేవుడు అంటున్నాడు. మనము దుష్టత్వంలో నుంచి తొలగిపోవాలనేదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. దుష్టుడి నుంచి మనము కాపాడబడాలనేదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. He always, keeps His Spirit around us. He is always with us. He is always in us. He is protecting us, guiding us. Do we have these qualities in our life? When we do all these things, then there will be a life, a blessed life, that people may live in peaceful and quiet lives, in godliness and in holiness. పరిశుద్ధతతో అందరూ కూడా జీవిస్తారు. ఎప్పుడు నీ జీవితంలో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైనప్పుడు. Several times we expect the society to change, but we should ask ourselves, what is the change that I should undergo first? When we expect some change in the community, first we need to prepare our hearts. పౌలు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు ఎఫెసీ సంఘంలో సేవ చేసే పరిచారకునికి. నీ జీవిత సాక్ష్యమును బట్టి సమాజము రూపాంతరము చెందాలి, సంఘము రూపాంతరం చెందాలి, పట్టణాలు రూపాంతరము చెందాలి. పౌలు అదే విషయాన్ని ఈయనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. యు నీడ్ టు ఫర్ కింగ్స్ అండ్ ఆల్ హూ ఆర్ ఇన్ హై పొజిషన్స్ దట్ వీ మే లీడ్ ఎ పీస్ఫుల్ అండ్ క్వైట్ లైఫ్, గాడ్లీ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే. సమాజంలో ఈ 4 క్వాలిటీస్ ప్రతి విశ్వాసిలో ఉండాలి. పెటిషన్ లైఫ్, ప్రేయర్ఫుల్ లైఫ్, ఇంటర్సీడింగ్ లైఫ్, థ్యాంక్స్ గివింగ్ లైఫ్. ఇవి ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఇతరులు రక్షించబడతారు. ఇతరులు దేవుని యొక్క రక్షణ కార్యాన్ని మన జీవితం ద్వారా అనుభవించి తెలుసుకొనగలుగుతారు.
మరి అటువంటి గొప్ప కృప దేవుడు మీకు